Now we will see the Tower of Hanoi problem. The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle invented by Edward Lucas in 1883. The game starts by having few discs stacked in increasing order of size, and the number of discs can vary, but there are only 3 pegs. So, as I told you in the last session, the Tower of Hanoi is an example of recursion. And what is recursion? Recursion means it's a function which calls itself directly or indirectly. So here is an example. It's Tower of Hanoi and it is invented by Edward Lucas in 1883. In this Tower of Hanoi, it consists of 3 pegs and there are many discs and it can vary. It can be 3, 2, 5, any number. It can be any number, and it starts by having few discs stacked in increasing order of size. അപ്പോൾ ടവർ ഓഫ് ഹനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പസിലാണ്. അത് ആരാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്? എഡ്വേർഡ് ലൂക്കാസ് ആണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് 1883. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടവർ ഓഫ് ഹനോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 പെഗ് അല്ലെങ്കിൽ 3 പോളാണുള്ളത്. 3 പോളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കും. എത്ര ഡിസ്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 2 or 3 ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാരി ചെയ്യാം. പക്ഷേ പോൾ എത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 3 പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 പെഗ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെഗിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കിനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് and let's see. The first one is the objective is to transfer the entire ball to one of the other pegs. However, you can only move one disc at a time and you can never stack a larger disc onto a smaller disc, and we should have to solve it in a fewest possible moves. Okay, so here we have 4 objectives actually. What are they? We have to move the whole disc from one peg to another peg, and we can only move one disc at a time, and we cannot place a smaller radius disc below the larger radius disc. Okay, or we can say we cannot stack a larger disc onto a smaller disc, and we should have to solve this in a fewest possible moves. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തത്, നമ്മൾ 3 പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു പോളിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എൻറ്റയർ ഡിസ്കിനെ ആ ഒരു പോളിൽ നിന്നും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതേ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ആ ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഒരു സമയം ഒരൊറ്റൊരു ഡിസ്ക് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കിൻ്റെ മേലെ വലിയ ഡിസ്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിസ്കിൽ, ഒരു പോളിൽ നിന്നും വേറൊരു പോളിലേക്ക് ഡിസ്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ മൂവ്സിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ ഇഫ് we consider only one disk, how can we move? We can easily move that single disk from source to destination, right? Next one, if we consider 2 disks, then first we will move the top one from source to auxiliary using destination, and then we will move disk 1 from source to destination, then move the disk 2 from auxiliary to destination that we have already placed in the auxiliary, right? So here we are considering 2 disks. So here we have 3 poles. First one is source, the last one is destination. Source and destination means from where we are taking the whole disk, that is the source pole, and destination pole means the one
to where we should have to move the entire poles. So in between this we have an intermediate pole, that is what we call an auxiliary. Okay, so we have three poles: source, auxiliary and destination. If we have only one disk, we can directly easily move that disk from source to destination pole. Then if we have two disks, then we have to move the first disk from source to auxiliary. Then we will move the second one from source to destination. Then we will place the one that we have already moved to auxiliary, that one to destination. ഓക്കെ അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ കേസാണ്. രണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വലുതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് മാത്രമേ വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെറുതെടുത്തിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ? കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വലുതിനെ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിലേക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ഈ ചെറുതെടുത്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വലിയ പോളിനെ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂവ്സിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൂവ്സിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൂവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ടോപ്പിലുള്ള ഡിസ്കിനെ ഓക്സിലറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഡിസ്കിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ഡിസ്കിനെ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം 3 മൂവ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി? ആ രണ്ട് ഡിസ്കിനെ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. Then if we are considering 3 disks and 3 poles, so here we can say this is much more complex than the previous one. So here we have to move the 2 disks from source to auxiliary using destination. Then we have to move the last one, or the move one disk from source to destination. Then move 2 disks that we were already placed in auxiliary to the destination. Okay, സോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ 3 പോളും 3 ഡിസ്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യത്തെ, അതായത് ഓറഞ്ച് ഡിസ്കിനെ പോൾ 3യിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വയലറ്റ് ഡിസ്കിനെ പോൾ 2യിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന മെറൂൺ ഡിസ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് മുമ്പ് ഓറഞ്ച് ഡിസ്കിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്നും പോൾ 2യിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, പോൾ 2യിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോൾ 3 എന്തായി? ഫ്രീ ആയി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മെറൂൺ ഡിസ്കിനെ അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഏതാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇനി പർപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ ഓറഞ്ച് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എവിടെയുണ്ട്? പോൾ 1 ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓറഞ്ചിനെ നമുക്ക് പോൾ 1ലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പർപ്പിളിനെ എടുത്തിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു 3 ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സംഭവിച്ചത്? 3 ഡിസ്ക് വന്ന സമയത്ത് അതിൽ 2 ഡിസ്ക്, ടോപ്പിലുള്ള 2 ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ മിഡിൽ, അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോളറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിസ്കിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ മാറ്റി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ മിഡിൽ വരുന്ന 2 ഡിസ്കിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഏത് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിൽ നമ്മൾ സോഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ 2 ഡിസ്കിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ മൂവ് 2 ഡിസ്ക് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഓക്സിലറി യൂസിങ് destination. Move 1 disk from source to
destination using auxiliary. Move two disks from auxiliary to destination using source. Okay. Then we will see the algorithm for solving this problem. So the recursive solution for the Tower of Hanoi with algorithm. Let's call the three pack source, auxiliary and destination. Then the step 1 is move n minus 1 disks from pole 1 to pole 2. Then step 2 means move the nth disk from from last disk from pole 1 to pole 3. Then now move the n minus disk which is present in pole 2 to pole 3. So transferring the top n minus 1 disk from source to auxiliary tower can again be thought of as a fresh problem, and we can be solved in the same manner. So once you master solving the Tower of Hanoi with 3 disks, you can solve it with any number of disks with the above algorithm. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 3 ഡിസ്കിൻ്റെ കേസ് വന്ന സമയത്ത് ആ 3 എണ്ണത്തിൽ 2 എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പോൾ 1 നിന്നും പോൾ 2ലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. പോൾ 1, പോൾ 2, പോൾ 3 ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് സോഴ്സ് ഓക്സിലറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ 1, പോൾ 2, പോൾ 3 ആകുമ്പോൾ 3 ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ പോൾ 2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ പോൾ 3ലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ഓക്സിലറിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, പോൾ 3ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് 1 അതാണ് 2, അതാണ് n മൈനസ് 1 ഡിസ്ക് ഫ്രം പോൾ 1 ടു പോൾ 2. Then move the nth disk, അതായത് third disk from pole 1 to pole 3. Then എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓക്സിലറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 disk, അതായത് n minus 1 disk. Then now move the n minus 1 disk which is present in pole 2 to pole 3. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിലറിയിലേക്ക് മാറ്റുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം n ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ ഓക്സിലറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന nth ഡിസ്കിനെ ഡയറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ ഓക്സിലറിയിലുള്ള n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെയും സോഴ്സ് പോൾ കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഫംഗ്ഷൻ. എ ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് വിത്ത് 4 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് 3 pegs. So source, intermediary and destination. And we could look like this: solve n, source, auxiliary and destination. There are 4 arguments. First one is the number of disks, second one is a source, third one is auxiliary and fourth one is destination. If n is equal to 0, then we can exit. Else we have to call the same function. That is why we call it as a recursive function, right? So this is a recursive function, so we are calling the same function. Solve n minus 1, source, destination and auxiliary. Then what we are doing, then we will move from source to destination. Again we will call the function. That means solve this n minus 1 to this from source to destination. Okay, so here we are not considering this source, destination, auxiliary. We are just considering the position. The second argument is always the source. The third argument will be always an intermediary, or we can say an auxiliary, and the fourth argument is always a destination. Whether it is source, DST or auxiliary, we need to bother about that one. We have to consider the second argument as a source and the third argument as auxiliary and the fourth argument as destination. So here solve n minus 1, source, destination, auxiliary means here we are moving from source to auxiliary. Always the fourth one is destination. So the destination means from where to where we are transferring, from source to auxiliary. So using which one? Using destination. So destination is the intermediate pole in this matter, right? So source to auxiliary.
then what we are doing? We are shifting that we are already placed in auxiliary to destination. So in the third case, the source is actually from where we are moving. From where we are moving, from auxiliary, we are taking all poles. So n minus 1 auxiliary, source, destination. So we are moving all n minus 1 disks from auxiliary to destination using source. റൈറ്റ്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ ഡിസ്കിലെ n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഓക്സിലറിയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക, ഫങ്ഷൻ നോക്കുക, അതിൽ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്: എൻ, എസ് ആർ സി, എ യു എക്സ്, ഡി എസ് ടി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ എണ്ണാണ്. അപ്പോൾ എൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ എൻ ഡിസ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് സോഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ്, അതായത് തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി. ഓക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സിലറി. ഡി എസ് ടി മീൻസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, എവിടത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ ഡിസ്കിനെ ഒരു പോളിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പോൾ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ എൻ മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഓക്സിലറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓക്സിലറി ആയിരിക്കും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എ യു എക്സ് ആണ്. അതായത് ആ പൊസിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് nth disk from source to destination. Then we again call the function. So solve n minus 1. എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ n ഡിസ്കിലെ n മൈനസ് 1 നമ്മൾ സോഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി, അതിനുശേഷം nth ഡിസ്കിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിച്ചു. ദെൻ ഈ ഓക്സിലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച എല്ലാ ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ സോഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഓക്സിലറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിൻ്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും വേരിയബിൾ അവിടെ കൊടുത്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സിലറി ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസിങ് സോഴ്സ്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ പൊസിഷൻ, നോട്ട് ദ വേരിയബിൾ ഹിയർ. ദെൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോളിംഗ്. ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് 3. സോ 3 മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക്. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 here means the pole number. Pole 1, pole 2 and pole 3. So first we will call the function. So here we will call the function recursively. So എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ പോൾ 1 നിന്ന് പോൾ 2ലേക്ക് മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ n മൈനസ് 1, n എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് 1, 2 ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്? പോൾ 1ൽ നിന്നും പോൾ 2ലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്, ഓക്സിലറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക്, മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ എണ്ണം, അത് 2 ആണ്. അതിനുശേഷം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ 2 ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? പോൾ 1 എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എവിടത്തേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്? 2ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ പോൾ 1ൽ നിന്നും പോൾ 2ലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 എന്താണ്? അതും കൂടെ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോൾ കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1ൽ നിന്നും 2ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ആ ലാസ്റ്റുള്ള nth ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ 1ൽ നിന്നും 3ലേക്ക്, അതായത് സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് മൂവ് 1, 3 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്തെന്താ? ഈ n മൈനസ് 1 ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോൾ 2ൽ നിന്നും പോൾ 3യിലേക്ക്
മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പം പോൾ 2 ടു പോൾ 3. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താ n-1, അതായത് 3 - 1 2. അപ്പം ടി ഓഫ് 2 എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2ലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 2, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ സോഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 3 എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓക്സിലറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 2 പോളിനെയും ആ 2 ഡിസ്കിനെയും നമ്മൾ 3യിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്യുക? ആക്ച്വലി അതിനെ വീണ്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് പോകും. അപ്പം ടി ഓഫ് n-1, ഇവിടെ ടി ഓഫ് 2 ആണ്, അപ്പം 2 - 1, അപ്പം ടി ഓഫ് 1 എങ്ങോടെയാണുള്ളത്? 1ലാണ്. അപ്പോൾ 1 എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം? 2 to 3. അപ്പോൾ ആ ഓർഡറാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം 1 2 ആണുള്ളത്, 1 2 3 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ 1 2 3യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായി? 1 3 2 വന്നു. അപ്പോൾ 1 3 2 ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ആ ലാസ്റ്റ് 2 സ്വാപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് 2ഉം 3ഉം ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ 2 to 3 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, 2 3, ഇവിടെ 3 2 ആയി. അപ്പം അതേപോലെ ഈ 3 2 എന്താവണം? 2 3 ആവണം. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്, 1 2 3. ദെൻ മൂവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ 1നെ 2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 1, അതായത് വീണ്ടും ആ 1 ഉള്ളതിന് ഇവിടെ 1 3 ആയി. ഇവിടെ 1 3 വന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി? ഇവിടെ 1 3 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? 1 2 3 എന്നുള്ളത് 2 1 3 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 3 2 ഉള്ളത് 3 1 2 ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ഓർഡർ വ്യത്യാസം വന്നത്, ആ സെയിം ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഓർഡറിൽ ചേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 2 1 3 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 2 1 3 വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീണ്ടും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ n-ഉള്ളത് n-1 ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? 1 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 2 3 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് പോളാണ് അല്ലേ? പോൾ 1 2 3 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് 2 1 3 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും മാറ്റം? അതായത് 1 2 3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്വാപ്പായ പോലെ ഇവിടെ 1 3 സ്വാപ്പായി. 1 3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും? 3 1 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഈ 1 2 3 എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാപ്പ് ആവുന്നത്. അതായത് 1 2 എന്നുള്ളത് 2 1 ആവും. അതുപോലെ ഈ 2 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 1 ആണ് ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 1 2 ആയിട്ട് സ്വാപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഓർഡർ പോലെ ഇതിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇതിപ്പോൾ n എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ 4 5 ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ റിക്കേഴ്സീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്കിതൊരു വലിയൊരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിതിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓരോ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ വെച്ച് ആ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ റിക്കേഴ്സീവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടവർ ഓഫ് ഹനോയ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടവർ ഓഫ് ഹനോയ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്?
അവിടെ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ 4 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക്, ദെൻ 3 പെഗ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ 3 പോൾസ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മെത്തേഡ്സ്, അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ n-1 ഡിസ്കിനെയും പോൾ 1-ൽ നിന്നും പോൾ 2-ലേക്ക് മാറ്റും. അതിനുശേഷം nth ഡിസ്കിനെ പോൾ 3-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ പോൾ 2-ൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള n-1 ഡിസ്കിനെ പോൾ 2-ൽ നിന്നും പോൾ 3-ലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടവർ ഓഫ് ഹനോയ്. താങ്ക് യു.